नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जानुआरी 13 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 मिलिला ग्रीन स्टिकर सबु गाड़ी रे लगाइबा बाध्यतामूलक। ग्रीन स्टिकर केउंठारे मिलिबो ताकु नै चालकंक भितरे अनेक द्वंद्व थिबा बेले एही द्वंद्व को दूर करिसंती आरटीओ। कटक आरटीओ कहिसंती सोमवार पाखरु सबु आरटीओ रे ग्रीन स्टिकर काउंटर खोला जाइछे। जेउ लोक माने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र देखाइबे सही काउंटर रु ग्रीन स्टिकर नै परिबे। सरकारी कार्य निर्घंट सकाळ 10 रु अपराह्न 5टा भितरे एही ग्रीन स्टिकर मिली परिबो। तबे जानुआरी 10 परे पीयूसीसी करिथिले ग्रीन स्टिकर जदियो पीयूसीसी केन्द्र रु मिली परिबो किंतु सबु केन्द्र रे एहा उपलब्ध होई परिबो नाही बोली परिवहन विभाग कहिछि। नंबर 2 नुआ लोकसभा भवन एवं विधानसभा शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। नुआ विधानसभा तैयारी हेबो जेउठारे बसी पारिबे 300 सदस्य। एहाको आधार करी नुआ विधानसभा परिकल्पना करा जाउचे। गोटिए कैंपस रे लोकसभा भवन एवं नुआ विधानसभा रहिबो जहार भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती मुख्यमंत्री। जेउथि पई 3623 कोटी टंका खर्च करिबे सरकार। 71.13 एकर जमी रे निर्माण हेबो नुआ विधानसभा एवं नुआ लोकसभा भवन। गतकाली लोकसभा भवन कॉन्फ्रेंस हॉल रे जातीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम अवसर रे एहार भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती मुख्यमंत्री। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 यात्री मानक पई खुशी खबर। राज्यवासी उद्देश्य रे मुख्यमंत्री गतकाली 14टी नुआ अटल बसस्टाण्ड को लोकार्पण करिसंती। 156.53 कोटी टंका व्यय यह बसस्टाण्ड गुड़िक राज्यर 10टी जिले में निर्मित होइचे। पूर्वर 55टी अटल बसस्टाण्ड लोकार्पित करा जाइथिला, एबे नुआ पुणी करा जाइचे। आगामी दिन में राज्यर समस्त जिला उपखंड पंचायत समिति एवं पौरपालिका गुड़िकर अटल बसस्टाण्ड प्रतिष्ठा करा जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। गतकाली राज्य सड़क परिवहन निगम पक्षर 46 कोटी टंका मूल्यर 100टी नूतन BS6 मानर अत्याधुनिक बस चलाचलर शुभारंभ करा जाइछि। नंबर 4 शुभारंभ हैला जातीय सड़क सुरक्षा मास। गतकाली सड़क सुरक्षा मास शुभारंभ करा जाइछि। एही अवसर रे OSRTC 100टी नूतन बस, घाटी रास्ता रे सतर्क सूचना घंटी, विद्यालय परिसर रे सुरक्षा रेटिंग रो शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बस सेवा अधीन रे बस परिचालना मार्गर पुनर्व्यास, यह सहित ब्रह्मपुर रे क्रूट्र ई बस डिपोर 25 विद्युत बस शुभारंभ, यह सहित स्मार्ट कार्डर शुभारंभ मध्य होइचे। वैद्युतिक जन चार्जिंग स्टेशन रो शुभारंभ करा जाइचे। ट्रैफिक परिचालना पई बुझामणा पत्र स्वाक्षरित एवं गिरिशोला ट्रक टर्मिनाल पई कागज पत्र HPCL को हस्तांतर करा जाइचे। नंबर 5 प्रश्नपत्र लीक रोकिबो AI कैमेरा। प्रश्नपत्र लीक को एणिके रोका जाई परिबो AI कैमेरा द्वारा। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद व्यवहार करिबो अत्याधुनिक ज्ञान कौशल। 211टी हब रे एहा निज आडू लगाइबो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद। एथिपाई कॉलेज रो इंटरनेट उपरे निर्भर करिबाको पड़िबो नाही। एही AI कैमेरा गुड़िकरे लगा जिवो 128 GB सिम कार्ड। एथिपाई हब गुड़ी को EPS पावर बैकअप भी जोगाई दिया जिवो। आसंता फेब्रुआरी 9 सुधा सबु हब रे AI कैमेरा लगाइबा परे 10 तारिख रे प्रश्नपत्र पहुंचिबो। नंबर 6 पुणी फेरिला शीत। गोटे दिनर ब्रेक परे पुणी बढ़िला शीत। मेघाच्छन्न बादल हटिबा परे राज्यर विभिन्न स्थान रे खसिला पुणी पारद। उपकूल ओडिशा रे 3.6 डिग्री जाई खसिला पारद। 2 दिन धरी राज्यर अधिकांश स्थान रे आकाश मेघाच्छन्न रहिथिबारु सर्वनिम्न तापमात्रा सामान्य वृद्धि घटिथिला।
ନମ୍ବର 7 ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଟିକେଟ୍। ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚଳିତ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମାଗଣାରେ ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏନେଇ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଚ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ସମେତ 17 ତାରିଖରୁ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 8 ବାପାଙ୍କ ପଟେ ସୋଫିଆ। ମୁକିମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେଲେ ସୋଫିଆ। ମୁକିମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୂଳଦୁଆ। ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ତେବେ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ମୁକିମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ତଥା ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୋଫିଆ ଫର୍ଦୋସ। ସୋଫିଆଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 10 ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ କିପରି ମଜବୁତ କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଚାରି ବୁଝି କାମ କରିବାକୁ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଦର୍ଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ପୀୟୁଷ। 15 ତାରିଖ ଯାଏ ଝୁଲିଲା ପୀୟୁଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଅଭିନେତା ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଭିଲ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ ପୀୟୁଷ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 14 ଯାଏ ମଞ୍ଚରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଭିନୟ। ଏନେଇ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ପାଇଁ 4748.26 ଲକ୍ଷ, ସେହିପରି ଗୋପିଲି କିଚିଙ୍ଗଲିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପାଇଁ 1553.71 ଲକ୍ଷ, ସେହିପରି ଆଉ 2 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି ଥିଲା, ଏବେ ଏହା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 13 ଆଜିଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ। 2 ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିଠାରୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୈତରଣୀରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ଘୋଷଣା ସହିତ 1936 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ। ନମ୍ବର 14 ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। 147ରୁ ହୋଇପାରେ 200 ସିଟ୍। ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସଂକେତ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଆଶା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ବଦଳିବା ନେଇ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ। କିଏ ଲାଭ ପାଇବ ତ କିଏ କ୍ଷତି ସହିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2029 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ବଦଳି ଯାଇଥିବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ। ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଥିବ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଅନେକ ନୂଆ ନେତା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ନମ୍ବର 15 ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସାରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପୌର ନିର୍ବାଚନ କଥା ଶେଷ କରିବାକୁ ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଶୀଘ୍ର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କରିବାକୁ। ନମ୍ବର 16 ଏଣିକି ମିଳିବ 2 କେଜି ଗହମ।
ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗହମ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ କମ୍ ପାଇବେ। ତେବେ ଏହା ବିହାରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିହାରରେ ଏଣିକି 11,245,000 ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ମାସରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ପାଇବେ। ସେହିପରି 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହାର ଲାଭ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଲାଡଲି ବେହେନା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ 1,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖରୁ ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତି ବା 3,000 ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। ନମ୍ବର 18, ବଢ଼ିଲା ଡିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ରବିବାର ଦିନ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଡିଏ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ 58% ହୋଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ 3.9 ଲକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ 2% ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ 55% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଏବେ ଆଉ 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର 19, ଭାରତ ଆସିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସିର୍ଜେୟା ଗୋରା ସୋମବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସରରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ଥିଲା। ସିର୍ଜେୟା ଗୋର ନିଜର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ଗତ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 1-2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଆଉଥରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20, ସୁନାଠାରୁ ରୂପା ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା। ବିଶ୍ୱରେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ବଢ଼ି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର 1,30,000 ଟଙ୍କା ଟପିଛି। ଏହା ସହିତ ରୂପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ରୂପା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋରେ 9,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ରୂପା ମଧ୍ୟ ସୁନାକୁ ଟପି ଏବେ ପ୍ରତି କିଲୋ 2,56,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 21, ରାତି ସାରା ପ୍ରେମିକ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରେମିକା। ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିଶା। ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ରାତିରେ ଯିବା ଲାଗି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ନିଶା ବଟିକା। ନିଶା ଖାଇବାରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଉଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରେମିକ ସହ ରାତିସାରା ରହୁଥିଲେ ନାବାଳିକା ଜଣକ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଖବର ଆସିଛି। ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ଏନେଇ ଝିଅର ପ୍ରେମିକ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ନମ୍ବର 23, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଖୋଲିବ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର। ଏଣିକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ବଛା ବଛା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। କାର ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ଛୋଟ ମୋଟିଆ ମରାମତି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସେବା ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 24, ଭାରତର ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ସଫଳତାର ସହିତ 300ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ ସହିତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ଦଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯିଏକି ଦିନିକିଆରେ 20 ଥର 300ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଭାରତ ତଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିଏକି 15 ଥର ଏଭଳି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।
14 ଥର 300+ ବିଜୟ ହାସଲ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, 12 ଥର ବିଜୟ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଟିମ୍ ଦିନିକିଆରେ 11 ଥର ଲେଖା ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି 300ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ ରନ୍ରେ ଜିତିବାର। ନମ୍ବର 15 ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ପୁଣି ହୋଇଛନ୍ତି ଗିରଫ। ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ। ଚୋରକୁ ଧରିବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଫନି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛି ଖେଳ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ମିଳୁ, ଏଭଳି ଅନେକ ଫନି କମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।